Yes, second law of thermodynamics. When there is transfer of energy from one level to another level, சரியா, ஒரு trophic level, for example, first வந்து என்ன இருக்கும், producer plants இருக்கும். இந்த plantsல இருந்து என்ன பண்ணுது, energy is transferred to the herbivores. This is the T1. This is the T1, that is trophic level 1. From here, the energy is flowing. When the herbivores eat these plants, from the plants, the energy enters the herbivores. Here, rabbit is given, the herbivore. Understand? So, the energy is transferred from one trophic level to another trophic level. There is loss of energy. There is loss of energy. Energy வந்து லாஸ் ஆகுது. சரியா? எந்த ஃபார்ம்ல லாஸ் ஆகும்? ஏற்கனவே இந்த ஹெர்பிவோர் வந்து இந்த ப்ரொடியூசர் வந்து அதோட லைஃப் ப்ராசஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் எனர்ஜி வந்து எந்த ஃபார்ம்ல அது வந்து ரிலீஸ் பண்ணுது, ஹீட் எனர்ஜியா வெளியே ரிலீஸ் பண்ணிடுது. ஸோ சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் லாஸ். திஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் இர்ரிவர்சிபிள். சரி, இங்க இருந்து போன எனர்ஜி வந்து இந்த ஹெர்பிவோர்ஸ்ல இருந்து திருப்பி இங்க வருமா அதே அமௌண்ட்ல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நோ, தெர் இஸ் நோ சான்ஸ். irreversible reaction. இது வந்து ஒரு irreversible reaction. For every transfer, இப்படி ஒரு trophic level இருந்து இன்னொரு trophic levelக்கு போகும்போது only 10% is stored and the 90% is lost. சரியா? இதான் செகண்ட் ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ். ஃப்ரம் ஒன் லெவல் டு அனதர் லெவல் அந்த எனர்ஜி வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது எவ்வளோ லாஸ் ஆயிடுது, 90% லாஸ் ஆகிருது. only 10% is stored. Understand? This is called 10% law. Very, very important. சரியா? உங்க புக்ல இருக்கு 10% லானா என்ன? 10% law means it was proposed by Lindemann. இது வந்து யாரு ப்ரப்போஸ் பண்ணா அப்படின்னா, லிண்ட்மேன் அப்படின்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட். இந்த இயர் 1942 கேட்கலாம். சரியா? 10% law. The law was proposed by whom? Lindemann in the year 1942. In the year 1942. This law states that what? During transfer of food energy from one trophic level to another trophic level, about 10% is stored at every level, and the rest of them, that means 90% is lost during respiration, decomposition, and in the form of heat. Hence, this law is called 10% law. The first trophic level producer, for example, 1000 joules of solar energy is trapped by producer. 100 joules of energy is stored as chemical energy through photosynthesis. Remaining 900 joules வந்து என்னவாயிரும், would be lost in the environment. Lost in the environment means in the environment it may be in another form of energy. சரியா? எங்கேயும் போகாது, அந்த என்விரான்மெண்ட் அல்லது அந்த ஈகோசிஸ்டத்தில் வந்து இன்னொரு ஃபார்ம்ல வந்து அந்த எனர்ஜி எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கும். தென் செகண்ட் ட்ராஃபிக் லெவல் ஹெர்பிவோர் which feed on producer get only 10 joules. அப்படிதானே? அந்த 100ல வந்து 10% எவ்வளவுமா? only 10 joules of energy. Remaining 90% is lost in the environment. அதே மாதிரி இப்போ தேர்ட் ட்ராஃபிக் லெவல் போகுது பாரு. கார்னிவோர்ஸ் இருக்குது, which eat on herbivores, which stores only எவ்வளோ எனர்ஜி தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம்? 0.1 தான் அது ஸ்டோர் பண்ணும். ரிமைனிங் எவ்வளவு? 0.1. சரியாம்மா? 0.1 ஜூல் மட்டும்தான் they can store. Remaining 0.9 joule is lost in the environment. Thus, the trophic level, என்னது கடைசி trophic levelல எவ்வளவுதான், ஒவ்வொரு trophic levelலையும் எனர்ஜி வந்து only 10% is stored. That is called 10% law. இது எந்த லாக்கு எக்ஸாம்பிள்? செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள். சரியா? இப்போ எனர்ஜி ஃப்ளோ ஆக ஆக ஒவ்வொரு ட்ராஃபிக் லெவலாக போக 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 ஒன்லி 10% தான் அந்தந்த ஆர்கனிசத்தில் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். ரிமைனிங் 90% வந்து என்னவாயிரும்?
அந்த என்விரான்மெண்ட்லே லாஸ் ஆயிரும், அந்த எக்கோசிஸ்டத்திலே லாஸ் ஆயிருது. திஸ் இஸ் கால்டு 10% லா. தட்ஸ் ஆல் அபவுட் the second law of thermodynamics. So the energy flow வந்து full energy flow ஆயிராது, ஸ்டோரேஜ் ஆகும், கொஞ்சம் கொஞ்சம் லாஸ் ஆகும். So based on that the energy flow is based on the two basic laws of thermodynamics. The first law of thermodynamics and second law. இது கேட்கலாம், first law of thermodynamicsக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு கேட்டா photosynthesis. சரியா? during photosynthesis லைட் எனர்ஜி வந்து கெமிக்கல் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆகுது. கன்வெர்ட் ஆகும்போது என்னவாகுது? இட் மே நாட் பி கிரியேட்டட், இட் மே நாட் பி லாஸ்ட். சரியா? அது வந்து என்ன செய்ய முடியாது, புதுசா நம்ம கிரியேட் பண்ணவும் முடியாது. அந்த எர்த்ல எவ்வளவு எனர்ஜி இருக்குதோ அது வந்து அப்படியே இருக்கும், கிரியேட் பண்ணவும் செய்யாது, லாஸ் பண்ணவும் செய்யாது, ஆனா வேற ஃபார்ம்ல எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கும். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லா. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் போட்டோசிந்தசிஸ்னு எழுதணும். செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து ஒவ்வொரு ஃபார்மா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆக ஆக நிறைய லாஸ் ஆகும். அந்த லாஸ் ஆகிற எனர்ஜி வந்து என்விரான்மெண்ட்ல தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கும். சரியா? தட் இஸ் கால்டு என்னது? செகண்ட் லா. செகண்ட் லாக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு கேட்டா நீங்க என்ன எழுதணும்? 10% லா. 10% லா. இது ஒவ்வொரு இப்போ ஒரு இக்கோசிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது வந்து ப்ரொடியூசர் வந்து இப்போ 1000 ஜூல்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜியை வந்து ட்ராப் பண்ணுது, ஆனா அதுல வந்து 100 தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்குது, ரிமைனிங் 900 வந்து லாஸ் ஆயிருது. அடுத்து அந்த அதை சாப்பிட்ற ப்ரொடியூசரை சாப்பிட்ற கிரீன் பிளான்ஸை சாப்பிட்ற ஹெர்பிவோர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது? ஒன்லி எவ்வளவுதான் அது கிடைக்குது? 10% தான் கிடைக்குது. அதுலயும் அதோட லைஃப் ப்ராசஸ்க்கு எல்லாம் என்ன செஞ்சிருது? 90% லாஸ் பண்ணிட்டு 10% 100ல இருந்து இங்க 100 வந்துச்சுன்னா அங்க எவ்வளவு கிடைக்கும்? ஒன்லி 10 தான் ரிமைனிங் இருக்கும், 90 லாஸ் ஆயிரும். அடுத்த டிராஃபிக் லெவல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா என்னது? 10 அவுட் ஆஃப் 10ல வந்து 0.1% தான் இருக்கும், ரிமைனிங் 0.9 வந்து என்ன செஞ்சிடும்? லாஸ் ஆயிரும். தட் இஸ் கால்டு 10% law. Are you all clear? Then we can pass on to the next topic, food chain. What is food chain? இங்க வந்து 10% law வந்து உங்களுக்கு அது வந்து பிரமிட் ஃபார்ம்ல வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கு பாரு. ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளவு சன்லைட்ல வந்து சன்லைட்ல இருந்து நமக்கு கிடைக்கிறது, அங்க சன்லைட்ல இருந்து எவ்வளவு எடுக்கிறாங்க இந்த பிளான்ட்ஸ்? 1000 ஜூல்ஸ் எடுக்கிறாங்க. எடுத்து ஒன்லி 900 ஜூல்ஸ் அதில் வந்து என்னவாயிருது? லாஸ் ஆயிருது. ஒன்லி 100 ஜூல்ஸ் தான் அந்த ப்ரொடியூசரில் இருக்குது. தென் ப்ரொடியூசர்ல இருந்து ஹெர்பிவோர்ஸ் சாப்பிடுது. அங்கே வந்து 90% வந்து 90 வந்து லாஸ் ஆயிருது, 10% தான் இருக்குது, 10 ஜூல்ஸ் தான் இருக்குது. தென் நெக்ஸ்ட் லெவல் போகும்போது 1 இருக்குது, 1 ஜூல் இருக்குது, 9 ஜூல் லாஸ் ஆயிருது. அடுத்த லெவல் போகும்போது இது ஒவ்வொரு லெவல்லையும் கேட்கலாம் எவ்வளவு ஜூல்ஸ் இருக்கும் அக்கார்டிங் டு 10%லாம் வந்து உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ட்ராஃபிக் லெவல்ல எவ்வளவு இருக்கும், செகண்ட் ட்ராஃபிக் லெவல்ல எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இது சம் மாதிரி கூட கேட்கலாம். சரியா? அந்த ஜூல்ஸை கொடுத்து நீ தேர்ட் ட்ராஃபிக் லெவல்ல வந்து எவ்வளவு எனர்ஜி இருக்கும் கண்டுபிடி அப்படின்னு சொன்னா இது என்னது? ஃபர்ஸ்ட் ட்ராஃபிக் லெவல், செகண்ட், தேர்ட்ல வந்து 9 ஜூல்ஸ் வந்து லாஸ் ஆயிரும். ஒன்லி 1 ஜூல் இஸ் பிரசன்ட் இன் த செகண்டரி கன்சியூமர். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இதை இப்போ வந்து எல்லாமே உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் மாதிரி கேட்கறதுனால இதுல சம் கேட்கலாம். 10%லாம் எங்களுக்கு பிஜிடிஆர்பியில் இந்த 10%லால சம் கேட்பாங்க. சரியா? அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் தான் இப்போ உங்களுக்கே வருது. ஸோ பி அவேர், அது நல்லா தரவா பண்ணிக்கோங்கப்பா. சரியா? ஓகே. தென் நெக்ஸ்ட் டாபிக், ஃபுட் செயின். ஃபுட் செயின் weights. Food chain. What is food chain? In the lower class
In the lower classes, you might have been studied food chain. Food chain means the movement of energy from one trophic level to another trophic level. The movement of energy from producer up to the carnivore. ஒவ்வொரு trophic level energy வந்து மூவ் ஆகுது சரியா, in the form of a chain. Energy is moving in the form of a chain. For example, from producer to herbivore, herbivore to carnivore. That is இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம், primary consumer, secondary consumer, then tertiary consumer. இதை வந்து top carnivore சரியா. இதுல எத்தனை ட்ராஃபிக் லெவல் இருக்கு? 5 இருக்கு. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கிறேன், சில ஃபுட் செயின்ல சில ஈகோசிஸ்டத்துல வந்து 4 ட்ராஃபிக் லெவல் இருக்கும், ஆனால் இங்கே வந்து 5 இருக்குது. திஸ் பிளான்ட்ஸ் ஆர் ஈட்டன் பை த கிராஸ்ஹோப்பர்ஸ், கிராஸ்ஹோப்பர்ஸ் ஆர் ஈட்டன் பை ஸ்மால் பேர்ட்ஸ், ஸ்மால் பேர்ட்ஸ் ஆர் ஈட்டன் பை த ஸ்னேக்ஸ், அண்ட் ஸ்னேக்ஸ் ஆர் ஈட்டன் பை த owl and eagle. Understand? So the energy from this producer is passed on to or transferred to the herbivore in the form of food சரியா. இதுல இருந்து இந்த herbivores வந்து food formல தான் அந்த எனர்ஜி எடுக்குது. Understand? So food is transferred from this producer to this herbivore, herbivore to the primary consumer, secondary consumer, secondary to tertiary, tertiary to top carnivore in the form of a chain. இது வந்து யூனிடைரக்ஷனல் தான் சரியா. இது வந்து பை டைரக்ஷனல் கிடையாது, ஒரே ஒரு டைரக்ஷன்ல தான் எனர்ஜி வந்து மூவ் ஆகுது இதுல, in the form of a chain. So this is called food chain. Understand ma? The movement of energy from producer to the top carnivore. Producerல இருந்து இந்த டாப் கார்னிவோர் வரைக்கும் அந்த ஃபுட் வந்து இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜியா மூவ் ஆகுது. இங்க வந்து நமக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கோம் பாரு, ப்ரொடியூசர் டு பிரைமரி கன்சியூமர் டு செகண்டரி தென் டெர்ஷரி. இதை வந்து நம்ம டாப் கார்னிவோர் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா. ஸோ ஈச் லெவல் இன் த ஃபுட் செயின் இஸ் செட் டு பி அ லிங்க் சரியா. இட் இஸ் யுனைடட் ஆர் இட் இஸ் லிங்க்டு இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் அ செயின் சரியா. ஒன்று ஒன்று இன்டர் கனெக்ட் ஆயிருக்கிறனால this is called food chain. This is called food chain. In your lower classes you have studied food chain. Then mainly there are two types of food chain in an ecosystem. ஒரு ecosystemல பார்த்தீங்கன்னா மெயினா 2 டைப்ஸ் தான். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கிரேசிங் ஃபுட் செயின், செகண்ட் ஒன் இஸ் டெட்ரைட்டஸ் ஃபுட் செயின். கிரேசிங்னா உங்களுக்கு தெரியும், கிரேசிங் அனிமல்ஸ் சரியா. அந்த கிராஸ்ல இருந்து ஆர் ப்ரொடியூசர்ல இருந்து எங்க வரைக்கும், டாப் கார்னிவோர் வரைக்கும். கிராஸ் இஸ் ஈட்டன் பை கிராஸ்ஹோப்பர், தென் ஃப்ராக் இஸ் ஈட்டன் பை snake is eaten by eagle. This is one kind of food chain. This is called grazing. Grass, இங்க வந்து கிராஸ் தான் மெயின், கிராஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம், அல்லது நம்ம என்ன சொல்லலாம், பிளான்ட்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் சரியா. இங்க வந்து பிளான்ட்ஸ் தான் மெயின் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி சோர்ஸே யார் தான், இந்த ப்ரொடியூசர் தான். இன்னொரு டைப் ஆஃப் ஃபுட் செயின் இருக்கு பாரு, கிரேசிங் ஃபுட் செயின். கிரேசிங் ஃபுட் செயின் பிகின்ஸ் வித் த ப்ரொடியூசர் ஆர் பிளான்ட்ஸ் and end up with a consumer or carnivore. இது வந்து எதுல இருந்து தொடங்கி எதுல முடியுது, ப்ரொடியூசர்ல இருந்து தொடங்கி பிளான்ட்ஸ்ல இருந்து தொடங்கி டாப் கார்னிவோர்ல முடியுது சரியாமா, கன்சியூமர்ல முடியுது. ஸோ இட் இஸ் அ கிரேசிங் ஃபுட் செயின். சன் இஸ் த மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஃபார் கிரேசிங் ஃபுட் செயின். இதுக்கு வந்து இது கேட்கலாம், கிரேசிங் ஃபுட் செயினுக்கு மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி யாரு அப்படின்னு கேட்கலாம். சன் இஸ் த மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் energy. Who is the main source of energy for grazing food chain? Sun. இன்னொரு டைப் ஆஃப் ஃபுட் செயின் இருக்கு, that is called detritus food chain. detritusனால என்னது, dead and decaying matter. ஸோ அதுவும் ஒரு ஃபுட் செயினா இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாரு, detritus food chain begins with dead organic matter. இந்த பிளான்ட்ஸும் சரி அனிமல்ஸும் சரி, when they die it will come in the soil. எல்லாமே அந்த சாயில்ல தான் கிடக்குது. இப்போ சாயில்ல வந்து அதை யாரை டிகம்போஸ் பண்ணுவா, அந்த டெட் அண்ட் டீகேயிங் மேட்டரை யாரை டிகம்போஸ் பண்ணுவா, யாருமா டிகம்போஸ் பண்ணுவா, the micro
organism like bacteria, fungi, and algae. They decompose the dead and decaying organic matter of plants and animals. அது எல்லாமே அந்த பிளான்ஸோட லீஃப் விழும். தென் அனிமல்ஸ் when they die it will fall on the ground. எல்லாத்தையும் டிகம்போஸ் பண்ணி அதை யாரு சாப்பிட்றா? It will be eaten by the earthworms. The earthworms. Then the earthworms are eaten by small birds, snail, etc. சின்ன சின்ன என்னது குட்டி குட்டி இதெல்லாம் இதை பிடிச்சு சாப்பிடும். பேர்ட்ஸ் சாப்பிடும். வேற என்ன சாப்பிடும்? இதை எஸ் ஸ்னெயில்ஸ் சாப்பிடும். தென் இந்த இது வந்து என்னது ஸ்க்ரூனா என்னப்பா? அந்த மூஞ்செல்லின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, சுண்டலின்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? அந்த மூஞ்செல்லி அது வந்து ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் எப்படி சொல்லுவாங்க, சுண்டெலின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து இந்த earthworms. ஏன்னா இந்த earthworms ஆர் ஆக்டிவ் டூரிங் நைட் டைம். இது வந்து டூரிங் நைட் டைம் ஆக்டிவாக இருக்கிறதுனால இந்த ரேட்டு, இந்த சுண்டெலி இதெல்லாம் வந்து இந்த earthworms வெளியே அப்படி இருக்கும் இல்லையா, டாப் சாயில்ல இருக்கும்போது அதை பிடிச்சு சாப்பிடுமா. அடுத்தது எலியை யார் சாப்பிடுவா? ஹாக் மீன்ஸ் வல்ச்சர் மாதிரி, ஈகிள் மாதிரி இருக்கும். சரியா? தட் இஸ் கால்டு ஹாக். ஸோ இட் ஃபார்ம்ஸ் அ டைப் ஆஃப் ஃபுட் செயின். இது இன்னொரு ஃபுட் செயின். இங்கே வந்து ஃபுட் சோர்ஸ் யாரு? இங்கே த மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி யாரு? டெட் அண்ட் டீகேயிங் மேட்டர் இஸ் த எனர்ஜி சோர்ஸ். டெட் அண்ட் டீகேயிங் மேட்டர், பிளான்ஸோட வேஸ்ட்டு, அனிமல்ஸோட டெட் பாடிஸ், இது எல்லாம் தான் இங்கே வந்து எனர்ஜி சோர்ஸ் இன் த detritus food chain. So there are two types of food chain. What are the two types of food chain, ma? Grazing food chain and detritus food chain. Before that, what is food chain? The movement of energy from producer to top carnivore in the form of an chain. ஒரு செயின் ஃபார்ம்ல வந்து அது லீனியர் நெட்வொர்க் லிங்க், ஒவ்வொன்றும் லிங்க் பண்ணி ஒவ்வொரு ட்ராஃபிக் லெவல்ல இருந்து இன்னொரு ட்ராஃபிக் லெவல்ல வந்து ஃபுட் இஸ் transferred in the form of a chain. So that is called food chain. Then what are the two types of food chain? Grazing food chain and detritus food chain. Then grazing starts from the green plants. அதில் கிராஸுக்கு பதிலாக கிரீன் பிளான்ஸ் எதுனாலும் எழுதிக்கலாம். சரியா? அதுல இருந்து டாப் கார்னிவோர் வரைக்கும் முடியுது. தட் இஸ் கால்டு கிரேசிங் ஃபுட் செயின். Then second type of food chain is called detritus. அங்க வந்து grazing food chainல யாரு energy source? Who is the energy source? The sun is the energy source. Then detritus food chain starts from the dead and decaying organic matter of plants and animals. Then அதை வந்து யாரு சாப்பிட்றா? அது earthworms along with soil. earthworms வந்து அந்த பிளான்ட் வேஸ்ட்டை வந்து சாயிலோட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டு அதோட எக்ஸ்கிரீட்டாவை வெளியிடுது. இந்த earthworms-ஐ யார் சாப்பிடுறா? குட்டி குட்டி பேர்ட்ஸ் சாப்பிடும். தென் ஈவன் ஸ்னேக்ஸ் கூட சாப்பிடும். சரியா? ஸ்னேக்ஸ் சாப்பிடும், ரேட்டு சாப்பிடுது. இந்த மாதிரி எல்லாமே சாப்பிட்டுட்டு அடுத்தது அதை ஒரு டாப் கார்னிவோர் சாப்பிடுது. ரேட்டை வந்து ஸ்னேக்கும் சாப்பிடும். சரியா? இங்கே வந்து ஸ்னேக் வரலாம், தென் வல்ச்சர் வரலாம், எதுனாலும் வரலாம். Okay, it starts from the dead and decaying organic matter. So detritus food chain begins with dead organic matter and end up with the consumer, that is the carnivore, top carnivore. Here the dead and decaying organic matter is the energy source. That's all about the types of food chain. Then here have you seen the food chain? இது ஒரு ஃபுட் செயின், இது ஒரு ஃபுட் செயின். எஸ், இன் சம் ecosystem நம்பர் ஆஃப் ஃபுட் செயின்ஸ் ஆர் present and they are interconnected in the form of a web. What do you know that so many food chains are interconnected and form a web like structure? What we call that, students? Number of food chains interconnected and form a web like structure, what is that called? Sujit, Anita, Asila Banu, Fatima Ilmin, Alagu Prasanna, Shamim,
ஹனிஃபா, பாலா, கெவின், ராஜாத்தி, ஸ்னோலின், ஜெயப்ரியா, ரிக்ஷனா, டோனோ. நிறைய ஃபுட் செயின் இன்டர் கனெக்ட் ஆகி என்ன ஃபார்ம் பண்ணணும்னு தெரியாதா? இதெல்லாம் லோவர் கிளாஸ்ல நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. ஃபுட் வெப், சோ மெனி. வெரி குட் ஸ்னோலின். ஸ்னோலின், ஐ கங்க்ராச்சுலேட் யூ. வெரி குட் மா. எஸ், number of food chains interconnect and form. Yes, Kevin, yes, you are also correct. Form a food web, form a web like structure that we call food web. Yes, here what is food web? The interlocking pattern of a number of food chain form a web like arrangement called as food web. இதெல்லாம் 2 marksல கேட்பாங்க. சரியா? What is food web? The interlocking pattern of a number of food chain. நிறைய food chains you can see in this diagram. இந்த டயக்ராத்துல வந்து நம்ம பார்க்கலாம் நம்பர் ஆஃப் ஃபுட் செயின். ஆனால் எல்லா ஃபுட் செயின்லையும் யார் தான் வந்து அங்கே ப்ரொடியூசர் யாராக தான் இருப்பாங்க? த பிளான்ஸ் ஆர் த ப்ரொடியூசர்ஸ். த பிளான்ஸ் ஆர் த ப்ரொடியூசர். ஸோ அந்த பிளான்ஸை இது சாப்பிடும் மாற்றி மாற்றி எல்லாம் கனெக்ட் ஆகி ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று கனெக்ட் ஆகிருக்கு. சரியா? அப்போ ஸ்னேக் வந்து அந்த ஃப்ராகையும் சாப்பிடும், இந்த எலியும் சாப்பிடும், தென் தென் உல்ஃபையும் சாப்பிடுது, எல்லாத்தையும் சாப்பிடுது. இந்த ஈகிள் வந்து எல்லா இதுல உள்ள கன்சியூமரையும் அது சாப்பிடுது. ஸோ இட் ஃபார்ம்ஸ் அ வெப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். அதை பார்த்தாலே ஒரு வலைப்பின்னல் மாதிரி இருக்குது. சரியா? ஸோ இட் இஸ் கால்டு ஃபுட் வெப். தென் வாட் இஸ் ஃபுட் வெப்? த இன்டர்லாக்கிங் பேட்டர்ன் ஆஃப் அ நம்பர் ஆஃப் ஃபுட் செயின் ஃபார்ம் அ வெப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். வெப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் தட் இஸ் கால்டு ஃபுட் வெப். இட் இஸ் த பேசிஸ் ஆஃப் அன் ecosystem. அப்போ இப்போ வந்து பேசிக் யூனிட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு இக்கோசிஸ்டத்தோட பேசிக் யூனிட்டு ஃபுட் வெப் தான். சரியா? ஏன்னா எப்போவுமே ஒரு ஃபுட் செயின் 2 ஃபுட் செயின் அப்படி இருக்காது. நம்பர் ஆஃப் ஃபுட் செயின்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் அன் இக்கோசிஸ்டம். அந்த ஃபுட் செயின்ஸ் எல்லாமே ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று என்ன செஞ்சிருக்கு? இன்டர் கனெக்ட் ஆகிருக்கிறதுனால தட் வி கால் ஃபுட் வெப். ஃபுட் வெப். It is the basis of an ecosystem and also it maintains the homeostasis of an ecosystem. அந்த இக்கோசிஸ்டத்தில் பேலன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறது யாரு தான்? இந்த ஃபுட் வெப். கேட்கலாம் ஒன் வேர்டில். ஹூ இஸ் மெயின்டைனிங் அ பேலன்ஸ் இன் த ஃபுட் இக்கோசிஸ்டம்? அப்போ ஒரு இக்கோசிஸ்டத்தோட பேலன்ஸு இப்போ வந்து ஒரு ஃபுட் சோர்ஸ் இல்லைன்னாலும் அந்த அனிமல் வந்து இன்னொரு ஃபுட் சோர்ஸை டிபெண்ட் பண்ணிடும். சரியா? ஏன்னா இப்போ ஃபுட் சோர்ஸ் இல்லைனாலே அந்த அனிமல் வந்து இட் வில் பி டிஸ்ட்ராய்டு. அப்போது அந்த ஃபுட் செயினாக இருந்தால் ரொம்ப கஷ்டம். அப்படி தானேம்மா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஃபுட் செயின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கிராஸ் சாப்பிட்ற கிராஸ் ஓப்பர். இப்போ கிராஸ் இல்லைன்னா கிராஸ் ஓப்பர் செத்து போயிடுது. அடுத்த கிராஸ் ஓப்பர் சாப்பிட்ற ஃப்ராக். அந்த கிராஸ் ஓப்பர் இல்லைன்னா ஃப்ராக் செத்து போயிடுது. சரியா? இப்போ ஃப்ராகை சாப்பிட்ற ரேட். ஃப்ராக் இல்லைன்னா அந்த ரேட் வந்து செத்து போயிடும். அல்லது ஸ்னேக், அது செத்து போயிடுது. அடுத்து இந்த ஸ்னேக்கை சாப்பிட்ற வல்ச்சர். அந்த ஸ்னேக் இல்லைன்னா இது ஒன்று மட்டும்தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருந்துச்சுன்னா the whole ecosystem will be easily destroyed. ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை. இப்போ ஃபுட் வெப்பை பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருந்துச்சு? ஒரு அனிமலையே நிறைய அனிமல் சாப்பிடுது. அப்படிதானே? அப்போ ஒரு சோர்ஸ் இல்லைனாலும் என்ன செய்யுது? அது இன்னொரு சோர்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி வாழும். ஸோ அந்த பேலன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறது யாரு தானா? இந்த ஃபுட் வெப் தான். ஒரு இக்கோசிஸ்டத்தோட பேலன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறது யாருமா? த ஃபுட் வெப். த ஃபுட் வெப். Okay, then significance of food web. இந்த food webனால நமக்கு என்ன யூஸ்? It describes the direct relation and indirect relation among species. சில அனிமல்ஸ் வந்து டைரக்டா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஹெர்பிவோர்ஸ் வந்து டைரக்டா பிளான்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. அப்படிதானே? ஆனால் கார்னிவோர்ஸ் வந்து they are not depending on plants directly. எனிவே இட் இன்டைரக்ட்லி டிபெண்டிங் ஆன் பிளான்ஸ். அப்படிதானே? இப்போ வந்து ஹெர்பிவோர்ஸ் இல்லைன்னா கார்னிவோர்ஸ் இல்லை. அப்போ பிளான்ஸ் இல்லைன்னா ஹெர்பிவோர்ஸ் இல்லை. ஹெர்பிவோர் இருந்தால் தான் கார்னிவோர் இருக்க முடியும். டைரக்டாக பிளான்ஸை டிபெண்ட் பண்ணலைனாலும் என்ன செய்யுது? இன்டைரக்டாக எல்லாருமே யாரை தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க? பிளான்ஸை தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க.
சரியா? So it describes a direct relation and indirect relation among species. ஒரு டைரக்ஷன் அதுக்கு இல்லைனாலும் இன்னொரு டைரக்ஷன்ல உள்ள ஃபுட்டை வந்து அது டிபெண்ட் பண்ணி வாழ முடியும் ஒரு அனிமல். சரியா? தென் இட் மெயின்டைன்ஸ் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் அன் ecosystem. ஒரே ஒரு ஃபுட் சோர்ஸ் தான் அதுக்கு, அது வேற, அதை தவிர எதுவுமே சாப்பிடாது அப்படின்னா இட் வில் பி ஈஸிலி டிஸ்ட்ராய்டு ஃப்ரம் தட் ecosystem. அப்படிதானே? அந்த அனிமல் ஸ்பீஷிஸ் வந்து அந்த ecosystemல இருந்து எக்ஸ்டிங்க்ட் ஆயிரும். ஆனா அந்த ஃபுட் வெப்பா இருக்கும்போது ஒரு சோர்ஸ் இல்லைனாலும் இன்னொரு சோர்ஸ் வந்து அதுக்கு ஃபுட் வந்து கிடைச்சிருது. சரியாமா? So it maintains the stability of an ecosystem. Then it is used to reveal the different patterns of energy transfer. அது மாதிரி எதுல இருந்து எந்த ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து என்ன செய்யுது, டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது, எனர்ஜி ஃப்ளோவையும் என்ன செய்தான், it reveals. It reveals means it shows the different forms of or different patterns of energy transfer. Then to study the control of community structure. ஒரு கம்யூனிட்டி நிறைய ஆர்கனிசம் சேர்ந்து அல்லது நிறைய ecosystem சேர்ந்து ஒரு கம்யூனிட்டியை ஃபார்ம் பண்ணுது இல்லையா? ஸோ அந்த கம்யூனிட்டியை வந்து என்ன செய்யலாம், நம்ம படிக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ வி கேன் கண்ட்ரோல் ஆஃப் கம்யூனிட்டி ஸ்ட்ரக்சர். அந்த கம்யூனிட்டி ஸ்ட்ரக்சரையும் கண்ட்ரோல்குள்ள யாரு தான் வச்சிருக்கிறா, த ஃபுட் வெப். தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த ஃபுட் வெப். ஆர் யூ ஆல் கிளியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? Then ecological pyramids. Next topic, ecological pyramids. Understand? What is ecological pyramid? இப்போ வந்து ஒவ்வொரு ட்ராஃபிக் லெவல் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ட்ராஃபிக் லெவல் 1, 2, 3, 4, 5 வரைக்கும் இருக்கு இல்லையாமா, அதை வந்து பிரமிட் ஃபார்ம்ல வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம், ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். கிராஃபிக் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் ட்ராஃபிக் ஸ்ட்ரக்சர், ட்ராஃபிக் லெவல். சரியா? நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, T1, T2, T3 இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து கிராஃபிக்கலா நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கோம். சரியா? அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் சக்சஸிவ் ட்ராஃபிக் லெவல் ஆஃப் அன் ecosystem. ஒரு ecosystemத்துல T1 பேசிக் லெவல்ல யார் இருக்கா, அடுத்த லெவல்ல யார் இருக்கா, அதுக்கு அடுத்த லெவல்ல யார் இருக்கா, அதை வந்து கிராஃபிக்கலா ரெப்ரசன்ட் பண்றது தான் என்னது, ecological pyramid. The concept of ecological pyramid was developed by, இந்த ecological pyramid concept first introduce பண்ணது சார்ல்ஸ் எல்டன், whom it was developed by சார்ல்ஸ் எல்டன். இவர் தான் அந்த சார்லஸ், or you can pronounce it as சார்ல்ஸ் or சார்லஸ். ஆனால் சார்லஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது, நம்ம வந்து கரெக்ட் ப்ரனன்சியேஷன் சார்ல்ஸ் எல்டன், hence called as pyramid. சரியா? அவர் வந்து அவரோட நேம் வந்து சார்ல்ஸ் எல்டன். thus they are also called எல்டோனியன் pyramid. இதுக்கு இன்னொரு நேம் வந்து எல்டோனியன் pyramid. அண்டர்ஸ்டாண்ட்மா? சார்ல்ஸ் எல்டன் வந்து கேட்கலாம் ஒன் வேர்ட்ல, who first introduced the concept of ecological pyramid. ecological pyramid first introduce பண்ணது யாரு, சார்ல்ஸ் எல்டன். இந்த இயர் 1927. 1927ல தான் சார்ல்ஸ் எல்டன் அப்படின்றவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ecological pyramid அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டையே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாரு. சரியா? அது ஒன்றும் இல்லை, அந்த ட்ராஃபிக் லெவல்ல நம்ம ஒரு ecosystemத்துல ஒவ்வொரு ட்ராஃபிக் லெவலும் எந்தெந்த பொசிஷன்ல இருக்குது அதை கிராஃபிக்கலா ரெப்ரசன்ட் பண்ணார். whom சார்ல்ஸ் எல்டன். hence it is otherwise called எல்டோனிக் pyramid, எல்டோனியன் pyramid. சரியாமா? அந்த ecological pyramidக்கு இன்னொரு நேம் என்னடா, எல்டன். எல்டன் வந்து அதை ப்ரப்போஸ் பண்ணனால எல்டோனிக் pyramid. எல்டோனிக் pyramid. Are you all clear? Yes. Then according to him there are 3 types of pyramid. இவர் வந்து அந்த ட்ராஃபிக் லெவலை வந்து 3 டைப்ஸா வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? பேஸ்ட் ஆன் த ecosystem. ஒவ்வொரு ecosystemத்தை வச்சு அவர் என்ன செய்றாரு, அந்த பிரமிட் ஃபார்ம்ல அந்த கிராஃபிக்கல் ஃபார்ம்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்போது 3 டைப்ஸ் ஆஃப் பிரமிடா அது வந்து என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு, ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு. தட் இஸ் பிரமிட் ஆஃப் நம்பர், pyramid of biomass and pyramid of energy. Yes. Ecological pyramids. You are going to study with another slide.
Wait a second, ma. Yes. Here we can see different types of ecological pyramids. The representation of a food chain, ஒரு food chain தான் in the form of pyramid represent பண்ணியிருக்காங்க. Yes, that is called ecological pyramid. The base of a pyramid, எப்பவுமே ஒரு பிரமிடோட பேஸ்ல யார் இருப்பான்? The producer. The base of a pyramid represent, very very important point, note this point. சரியா? The base of a pyramid represent producers. The apex represent tertiary or top level consumer. இப்போ இங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ecosystemத்துல எப்படி இருக்கு, சாரி இந்த பிரமிட்ல எப்படி இருக்குது, பேஸ்ல யார் இருக்காமா? The base, here the producer, then herbivores, then the carnivores. அப்போ இதுதான் ஒரு பிரமிட். The base of the base of the pyramid represents producer. Here the producer, here the producers, that forms the first trophic level. The apex, that is the top. The apex represent what? The apex represent the tertiary or top level consumer. Then ecological pyramids are of how many types? 3 types. What are they? Pyramid of number, pyramid of biomass, pyramid of energy. இதுலயே நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். pyramid of number. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் அந்த பேசிக் லெவல்ல யார் இருப்பா? who are the basic level in the pyramid? பேஸ்ல யார் இருக்கா? சீக்கிரமா சொல்லு, அப்பதான் இதை நம்ம வந்து க்ளூ சொல்லி நான் யூ ஹாவ் டு சே த ஆன்சர். பேஸ்ல யாருப்பா? பி குவிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். pyramid of number, pyramid, yes, producer. Producer means சுஜித். ப்ரொடியூசர்னா யாருப்பா? சௌமியா. எஸ். ப்ரொடியூசர்ஸ்னா யாரு? அழகு பிரசன்னா, வெரி குட். பிளான்ஸ். இப்போ பிளான்ஸ் இருக்கு ஒரு இக்கோசிஸ்டத்துல. சௌமியா, வெரி குட். பிளான்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கேன். அந்த பிளான்ஸ் வந்து ஒரு 100 இருக்கு, சரியாப்பா? ஒரு 100 பிளான்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கேன். அப்போ அதை சாப்பிடுற அனிமல் ஹெர்பிவோர் இருக்குது. இப்போ வந்து கவுன்னு வச்சுக்கேன். அந்த பிளான்ஸ் சாப்பிடுற, அப்போ 100 பிளான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுல 100 கவு இருந்துச்சுன்னா என்னவாகும்? வேகமா பிளான்ஸ் சாப்பிட்டுரும், சரியா? அதனால 100 பிளான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒரு 20 கவு தான் இருக்கணும், சரியா? ஆல் வில் பி டேமேஜ்ட். வெரி குட் சுஜித், வெரி குட். எல்லாமே சாப்பிட்டு முடிச்சிடும். அடுத்த வேலைக்கு அதுக்கு சாப்பாடு இருக்காது. அதனால அங்க வந்து ஒரு 10 தான் என்னது இருக்கும், கவுன் இருக்கும்னு வச்சுக்கேன். அப்ப அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒவ்வொரு நாளும் சாப்பிட்டு அப்படியே லைஃப் போயிட்டே இருக்கும், சரியாப்பா? அடுத்தது அந்த 3rd ட்ராஃபிக் லெவல் பாரு. அந்த கவ்வை சாப்பிடுற என்னதை அடிச்சு சாப்பிடும்? சிங்கம், புலி எல்லாம் இருக்கும், அப்படிதானே? இப்போ அந்த இக்கோசிஸ்டத்துல புலி அல்லது சிங்கம் வந்து 10 இருக்குன்னு ஏன் கவு, அங்கேயும் 10 இருந்துச்சுன்னா என்னவாயிரும்? அகைன் எல்லாத்தையும் பிடிச்சு சாப்பிட்றோம், ஒரே நாளையில அடிச்சு சாப்பிட்றோம். அப்போ ஃபுல் இக்கோசிஸ்டம் வில் பி ஸ்பாயில்டு ஆர் டேமேஜ்டு, சரியா? அதனால ஒவ்வொரு இப்போ 100 பிளான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒரு 10 தான் கவ் இருக்குது. இப்போ 10 கவ் இருந்துச்சுன்னா ஒரே ஒரு சிங்கம் இருக்குது. அப்போ நம்பர் வந்து என்ன செய்யுது? நம்பர் போக 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 ஒவ்வொரு ட்ராஃபிக் லெவல்ல போக போக எப்படி இருக்குது? டிக்ரீஸ் ஆகுதா, இன்க்ரீஸ் ஆகுதா? நம்பர் ஆஃப் ஆர்கானிசம் இன் ஈச் ட்ராஃபிக் லெவல் என்னவாகணும்? கண்டிப்பா டிக்ரீஸ் ஆனா மட்டும்தான் அங்க இக்கோசிஸ்டம் வெல் பேலன்ஸ்டா ஸ்மூத்தா இருக்க முடியும். வெரி குட் சுஜித் அண்ட் அழகு பிரசன்னா. சரியாமா? இதான் அதுல உள்ள கான்செப்ட், சரியா? பிரமிட் ஆஃப் நம்பர்னா ப்ரொடியூசர் வந்து நிறைய இருக்கணும், அதை விட அந்த ஹெர்பிவோர் கம்மியா இருக்கணும், அதை விட கம்மியா யார் இருக்கணும்? ஹெர்பிவோரை விட கம்மியா கார்னிவோர் இருக்கணும். தட் இஸ் ரெப்ரசன்டட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் அ பிரமிட் தட் வி கால் என்னது? pyramid of number. Pyramid of number. Here we can see the pyramid of number.
எஸ் பிரமிட் ஆஃப் நம்பர் என்ன கிராஸ்லேண்ட் ஈகோசிஸ்டம். எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க, கிராஸ்லேண்ட் ஈகோசிஸ்டம். இங்கே பிரைமரி ப்ரொடியூசர் அல்லது பிளான்ஸ் அல்லது அந்த கிராஸஸ் எவ்வளவு இருக்குதா நம்பர் வந்து எத்தனை எத்தனை க்ரோர் இருக்கு, 5,842,000 இருக்கு, அப்படிதானம்மா. அடுத்தது பிரைமரி கன்சியூமர் அல்லது ஹெர்பிவோர் எவ்வளோ இருக்குது, ஒன்லி 708 இருக்குது. அடுத்தது செகண்டரி கன்சியூமர் இங்கே 3 தான் இருக்குது, அப்படிதானே. நம்பர் வந்து ஒன்னொன்னுலே கம்மி ஆகிட்டே வருது. தென் டெர்ஷரி கன்சியூமர் எத்தனை தான் இருக்குது பாரு, ஒன்லி 3. சரியா. ஸோ இட் இஸ் கால்டு பிரமிட் ஆஃப் நம்பர். எக்ஸாம்பிள் கிராஸ்லேண்ட் ஈகோசிஸ்டம். இந்த கிராஸ்லேண்ட் ஈகோசிஸ்டத்தில் பாரு, கிராஸ் வந்து நிறையா இருக்குது. அது சாப்பிட்ற ரேபிட்டு அதை விட கம்மியாக இருக்குது. தென் அதை ரேபிட்டை சாப்பிட்ற ஸ்னேக்ஸ் வந்து அதை விட கம்மியாக இருக்குது. தென் ஸ்னேக்ஸை சாப்பிட்ற ஈகிள் வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு இக்காலஜிக்கல் பிரமிட் ஆஃப் என்னது நம்பர். பிரமிட் ஆஃப் நம்பர், நம்பர் கவுண்டிங். அந்த கவுண்டிங்கை வச்சு நம்ம வந்து அதை பிரமிட் ஃபார்மில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்போது இட் இஸ் அன் என்னது ஸ்ட்ரெயிட் பிரமிடு. சரியாம்மா. சில ஈகோசிஸ்டத்தில் என்னது இருக்குது, இன்வெர்டட் பிரமிட்ஸும் இருக்கும். சரியா. இது வந்து என்னது ஸ்ட்ரெயிட்டான பிரமிடு. அப்போ நம்பர் பிரமிட் ஆஃப் நம்பர் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் என்னது ஸ்ட்ரெயிட். இட்ஸ் நாட் அன் இன்வெர்டட் பிரமிட். அப்ரைட், இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா அப்ரைட்னு சொல்லலாம், அப்ரைட் பிரமிட். அப்போ கேட்கலாம் ஒன் வேர்டில் வந்து இந்த லாஸ்ட் இயரில் ஒரு கொஷின் வந்திருந்தது, இந்த பிரமிட் ஆஃப் என்ன கேட்டிருந்தானா, வெயிட் பண்ணு. இந்த ஃபாரஸ்ட் ஈகோசிஸ்டம். ஃபாரஸ்ட் ஈகோசிஸ்டம் வந்து என்ன ஷேப்பு, இல்லை ஆமாம், ஃபாரஸ்ட் ஈகோசிஸ்டம் வந்து என்ன ஷேப்பு அப்படின்னு கேட்டிருந்தான். சரியா. என்ன ஏதோ மல்டிபிள் சாய்ஸில் தான் கேட்டிருந்தான், ஒன் வேர்டில் தான் கேட்டிருந்தான். இது வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப குழப்புது. உங்களுக்கு புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க, பேஜ் நம்பர் பழைய புக்கில், ஓல்டு புக்கில் 154 இருக்கு. டைப்ஸ் ஆஃப் பிரமிட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. பிரமிட் ஆஃப் நம்பர் இன் டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஈகோசிஸ்டம். இந்த பிரமிட் ஆஃப் நம்பர் வந்து எல்லா ஈகோசிஸ்டத்துலேயும் சேமாக இருக்காதுமா. இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து கிராஸ்லேண்ட் ஈகோசிஸ்டத்தில் வந்து எப்படி இருக்குது, என்ன ஃபார்மில் இருக்குது, இட் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் அப்ரைட். சரியா, அப்ரைட். ஆனால் இதே பிரமிட் ஆஃப் நம்பர் வந்து பாண்ட் ஈகோசிஸ்டத்தில் என்ன ஷேப்பில் இருக்குன்னா ஸ்பிண்டில் ஷேப்பில் இருக்குமா. பாண்ட் ஈகோசிஸ்டத்தில் எப்படி இருக்கும், ஸ்பிண்டில் ஷேப்டு. தென் வெயிட் அப்ரைட்டு. கிராஸ்லேண்ட் வந்து அப்ரைட்டு. பாண்ட் ஈகோசிஸ்டமில் வந்து ஆமாம் ஸ்பிண்டில் ஷேப்டு. ஃபாரஸ்ட் ஈகோசிஸ்டத்தில் வந்து இன்வெர்ட்டடாக இருக்குமா. ஃபாரஸ்ட் ஈகோசிஸ்டத்தில் இன்வெர்ட்டடில் இருக்குமா. சரியா. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு புக்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க, அதை நல்லா கிளியர் பண்ணிக்கோ. கண்டிப்பாக இதில் இருந்து ஒன்று வரும், ஒரு ஒன் வேர்டு வரும் அல்லது 5 மார்க்கில் வரும். சரியா. ஸோ பி தரவ் வித் த இக்காலஜிக்கல் பிரமிட்ஸ். இக்காலஜிக்கல் பிரமிடை வந்து யார் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது, யாருமா அந்த டேர்மை, அந்த கான்செப்டு கிராஃபிக்கலாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணது, ஒவ்வொரு ட்ரோஃபிக் லெவலையும் கிராஃபிக்கலாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணது யார் ஃபஸ்ட்டு, சார்ல்ஸ் எல்டன். அதனால இதுக்கு இன்னொரு நேம் எல்டோனியன் பிரமிட். சரியா. அந்த இக்காலஜிக்கல் பிரமிட் இஸ் அதர்வைஸ் கால்டு எல்டோனியன் பிரமிட். இப்போ வந்து பிரமிட் ஆஃப் நம்பர் இன் கிராஸ்லேண்ட். ஒரு கிராஸ்லேண்டில் வந்து பிரமிட் ஆஃப் நம்பர் வந்து எப்படி இருக்குது, இட் இஸ் இன் அப்ரைட் பொசிஷன். சரியா. அடுத்து ஒவ்வொரு ஈகோசிஸ்டம் டைப் ஆஃப் ஈகோசிஸ்டத்தை பொறுத்து வந்து வேரி ஆகுது. தென் உங்களுக்கு வந்து 3 மெயின் டைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பிரமிட் ஆஃப் பயோமாஸ். வாட் இஸ் பயோமாஸ்? Can anybody tell me biomass na என்னமா? The amount of organic material. சரியா. பயோமாஸ்னா ஒரு ஈகோசிஸ்டத்தில்
எவ்வளோ ஆர்கானிக் மெட்டீரியல், ஆர்கானிக்னா பிளான்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை அங்கே, சரியா? அங்கே வந்து ஆர்கானிக் மேட்டர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒவ்வொரு சில ஃபுட் செயின் வந்து டெட்ரைட்டஸ் ஃபுட் செயின் சொல்கிறோம் இல்லையா, அங்கே வந்து டெட் அண்ட் டீகேயிங் மேட்டரும் ஒரு ட்ராஃபிக் லெவலில் ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ அதை மொத்தமாக சேர்த்து தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், பயோமாஸ். பயோமாஸ் மீன்ஸ் ஃபுல் ஆர்கானிக் மேட்டர், டெட் அண்ட் டீகேயிங் மேட்டரும் அதில் இன்க்ளூட் ஆயிரும், சரியா? தட் இஸ் கால்டு பயோமாஸ். ஸோ த பிரமிட் ஆஃப் பயோமாஸ் இதில் ஒரு கிராஸ் லேண்ட்லேயும் ஒரு ஃபாரஸ்ட்லேயும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். பாரு, it shows an sharp decrease in biomass at higher trophic level. என்னவாகுதான் இதில் பாரு, ஒவ்வொரு டிராஃபிக் லெவல் போக 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 என்னவாகுது, டிக்ரீஸ் ஆகுது நம்பர், சாரி நாட் நம்பர், பயோமாஸ். இட் ஷோஸ் அ ஷார்ப் டிக்ரீஸ். அப்போ அதே தான் எதை பார்த்து நம்ம நம்பர் பார்த்தோம் இல்லையா, பிரமிட் ஆஃப் நம்பர், லைக் தட் த பிரமிட் ஆஃப் பயோமாஸ் அதுவும் என்னதான், அப்ரைட் பொசிஷன் தான். அது பிரைமரி ப்ரொடியூசரோட நம்பர் வந்து சாரி பயோமாஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது. இப்போ ஒரு ஃபாரஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க, அந்த ஃபாரஸ்டில் வந்து பிளான்ஸ் அதிகமாக இருக்கும், ப்ளஸ் அந்த கிராஸ் எல்லாம் அப்படியே சாயிலில் படர்ந்து இருக்கும். எல்லாம் சேர்த்து நீ வெயிட் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஆனால் அதை சாப்பிட்ற அனிமல்ஸ் வந்து அதை விட கம்மியாக தான் இருக்கும் அதோட வெயிட்டு. இப்போ வெயிட்டு போட்டு போட்டு பார்க்கணும் பயோமாஸ்க்கு, சரியா? வெயிட்டு போட போட ஒவ்வொரு லெவல் போக 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 கம்மியாக இருக்கும். அடுத்த டாப் கார்னிவோரில் லயன், டைகர் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. அவங்களோட வெயிட்டு இந்த ப்ரைமரி ப்ரொடியூசரை விட அந்த நல்லா எல்லா ட்ரீஸும் அந்த மாதிரி அந்த நிறைய ஷ்ரப்பு, ஹெர்ப்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா, எல்லாத்தையும் டோட்டலாக நம்ம வெயிட் போடும்போது இதுதான் அதிகமாக இருக்குதான். 809 இருக்குது, அடுத்து 37, அடுத்து 11, அடுத்தது 1.5 கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் தான் இருக்குது. ஸோ இக்காலஜிக்கல் பிரமிட் ஆஃப் பயோமாஸும் வந்து என்னதான், தட் இஸ் ஆல்சோ அன் அப்ரைட் ஒன் இன் ஃபாரஸ்ட்ல வந்து அப்ரைட். இன்னொன்று என்ன கொடுத்துருக்காங்க, பாண்டில் கொடுத்துருக்குறாங்க பாரு, இன்வெர்டட் பிரமிட் ஆஃப் பயோமாஸ். ஸ்மால் ஸ்டாண்டிங் கிராப் ஆஃப் ஃபைட்டோபிளாங்க்டான் சப்போர்ட் லார்ஜ் ஸ்டாண்டிங் கிராப் ஆஃப் ஜூ பிளாங்க்டான். ஒரு பாண்டில் வந்து பயோமாஸ் எப்படி இருக்கும், இப்போ ஒரு பாண்ட் எடுத்துக்கோங்க, அந்த பாண்ட்ல வந்து யாரு ப்ரொடியூசர், பாண்ட் இக்கோ சிஸ்டத்துல ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதான். யாருமா பாண்ட் இக்கோ சிஸ்டத்துல யாரு ப்ரொடியூசர், நீங்க சொன்னது ஆன்சர் ஸ்னோலின் அன்னைக்கு சொன்னா, அழகு பிரசன்னா, சுஜித், பிளாங்க்டான்ஸ், ஃபைட்டோ பிளாங்க்டான்ஸ் சொல்லுவோம். பிளாங்க்டான்ஸ்லயும் 2 டைப்ஸ் இருக்கு. என்னப்பா, வாட் ஆர் த 2 டைப்ஸ்? ஃபைட்டோ பிளாங்க்டான் அண்ட் ஜூ பிளாங்க்டான். வெரி குட் சுஜித், வெரி குட். நம்ம ஃபைட்டோ பிளாங்க்டான் தான் ப்ரொடியூசர், அது வந்து கிரீன் பிக்மெண்ட் இருக்கும், சரியா? அப்போ அந்த ஃபைட்டோ பிளாங்க்டான்ஸோட வெயிட்டையும் அடுத்து அந்த ஜூ பிளாங்க்டான், அடுத்து ஸ்மால் ஃபிஷ், லார்ஜ் ஃபிஷ், இதெல்லாம் வெயிட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து டாப் கார்னிவோர் தான் வெயிட் அதிகமாக இருப்பாங்க, சரியா? பாண்ட் ஈகோ சிஸ்டத்தில். அப்போ பயோமாஸ் வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஈகோ சிஸ்டத்தில் வந்து அப்ரைட் பொசிஷனாக இருக்குது. அதே இது ஒரு பாண்ட் ஈகோ சிஸ்டத்தில் எப்படி இருக்குதான், இன்வெர்டட்ல இருக்குது, இன்வெர்டட் பொசிஷன். ஆர் யூ ஆல் கிளியர் நவ்? இப்போ புரிஞ்சுட்டாமா? இது வந்து என்னது, ஒரு அப்ரைட் பிரமிட். இது வந்து எதில் இருக்குது, ஃபாரஸ்ட் ஈகோ சிஸ்டம். பயோமாஸ், பிரமிட் ஆஃப் பயோமாஸ் இன் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் ஈகோ சிஸ்டம் வந்து என்ன ஷேப்ல இருக்குது, அந்த பிரமிட் வந்து அப்ரைட் பொசிஷன்ல இருக்குது, சரியா? ஏன்னா இதுல வந்து ப்ரொடியூசரோட வெயிட் வந்து இந்த டெர்ஷரி கன்சியூமரோட அதிகமாக தான் இருக்குது. ஒவ்வொரு டிராஃபிக் லெவல் போக போக வெயிட் கம்மியாகுது. அதே இது பாண்ட் ஈகோ சிஸ்டத்துல எப்படி இருக்குது, ப்ரொடியூசர் அந்த ஃபைட்டோ பிளாங்க்டான்ஸோட வெயிட் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, ஆனா கன்சியூமர் அடுத்த டாப் கார்னிவோர் இதெல்லாம் போக போக வெயிட் அதிகமா இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் அன் இன்வெர்டட் பிரமிட். சாரி ஆமா, இன்வெர்டட். இது வந்து அப்ரைட் பிரமிட், திஸ் இஸ் அன் இன்வெர்டட். அப்போ ஃபாரஸ்ட்ல உள்ள பயோமாஸ் தான் என்னது, அப்ரைட்டு. அதே இது பயோமாஸ் இன் பாண்ட் ஈகோ சிஸ்டம் வந்து இன்வெர்டட். இப்படி மாத்தி கேட்பாங்க. டோன்ட் மேக் கன்ஃபியூஷன், பி தரவ் வித் த டாபிக், சரியா? அப்போ நம்ம பிரமிட் ஆஃப் பயோமாஸ் வரைக்கும் இன்னைக்கு முடிச்சிருக்கிறோம். we shall continue with the
pyramid of energy. The third type of another third type of pyramid, ecological pyramid. We shall continue in the next class. Students, shall I wind up this session, ma? Yes.